Hello everyone, such a joy to meet you through this episode. Greetings to you in precious name of Jesus Christ. మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. మిమ్మల్ని ఇలా కలుసుకొనడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. So before we get into the word of God, we'll pray a quick prayer for the Lord's touch and grace today. We are going to meditate on Luke's 5th chapter, the totally. So let's ask for God's favor and for God's mercy as we get into the word of God. Precious Father, Lord, there are so many disturbances and so many technical glitches as this is being recorded. This is the 4th time. But I ask you mercy, Lord. I ask you mercy and grace. Lord, cover me with your precious blood, Jesus Christ. Holy Spirit, God, lead us and let your words alone be there in my mouth. Oh Lord, speak to me, cleanse me, and speak to every one of us. Lord, help us to know about the grace that you give to the sinners, and let this gospel message be delivered, oh God, through this episode. Lord, please bind all the powers of darkness. Lord, bind all the powers of darkness, Lord, in Jesus' name. Lord, grant your grace and mercy. Lord, let your name alone be glorified. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen, amen. So, we are going to see how Jesus came to set the sinners free. మనం యేసు ప్రభువారు లూకాసు వార్త 5వ అధ్యాయంలో పాపులను విడిపించుటకు ఎలా వచ్చారో మనం చూస్తాం. So we see the miracles and healings here, but we see the prominent deliverance to the sinners. You know, we sometimes tend to read only the miracle of fish, the healing of leprosy, healing of the paralytic man, and the calling of Levi. But this chapter focuses on 32 verse. You know, Jesus said, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. So Jesus is focusing on sinners in this chapter. So we are going to see what's the heart of Jesus here. యేసు ప్రభువారు నీతిమంతులను పిలవడానికి రాలేదు, కానీ 32వ వచనంలో పాపులన్నీ పశ్చాత్తాపడడానికి పిలవడానికి ఆయన వచ్చారు అని ఈ యొక్క అధ్యాయం అంతట్లో విస్తారమైన చేపలు పడ్డం అనే ఒక అద్భుతము, స్వస్థతలు, కుష్ఠరోగి స్వస్థపడటము, పెరాలసిస్, పక్షవాయువు కలిగిన వారు స్వస్థపడటము, మత్తయిని పిలవడం, ఇవి చూస్తాం. కానీ ఈ ప్రాముఖ్యంగా నిజానికి వాస్తవంగా ఈ యొక్క అధ్యాయం అంతట్లో పాపులను విడిపించడానికి యేసుప్రభువారు ఎలా వచ్చారు, యేసుప్రభువారు హృదయం వారి పట్ల ఎలా ఉంది, అది మనం ధ్యానించుకుంటాము. ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా దేవునికి మహిమ కలిగి మన హృదయాల్లో ఆయన యొక్క చిత్తం బయలుపరచబడును గాక. ఆమేన్. సో Jesus, when he met Simon and he spoke the word of God on his boat, and there was so many fish. Later on, then Simon was realizing something, that he was a sinner, and he was asking Jesus to depart from him. ఈ యొక్క సీమోను ఈ యొక్క దోణలో ఉండగా ఏమని యేసుప్రభువారు దోణలో ఉండి ఆయన వాక్యం చెప్పి తర్వాత ఇక చేపలు విస్తారంగా పడిన తర్వాత సీమోన్కి ఏమని గ్రహింపు వచ్చిందంటే, నేను పాపిని, ప్రభువా నా దగ్గర నుంచి మీరు తొలగిపోండి, నేను పాపిని, నాకు అర్హత లేదు అని. సో Jesus was saying, like, do not be afraid, from now on you will catch the men. I'll teach you how to fish for men. ఈ యొక్క సీమోనుతో యేసుప్రభువారు ఏమన్నారంటే, భయపడొద్దు, నేను నిన్ను చేపలు పట్టడానికి కాదు, మనుషులు పట్టు జాలరుగా నేను నిన్ను నియమించుకున్నాను. సో జీసస్ కాల్డ్ హిమ్ ఫర్ డిసైపుల్షిప్ అండ్ సైమన్ obeyed it. ఈ యొక్క సీమోన్ని యేసుప్రభువారు శిష్యత్వం కోసము ఆయన యొక్క శిష్యునిగా ప్రత్యేకంగా పిలుపునిచ్చారు. సీమోను దానికి అంగీకరించారు. సో గత వారంలో అవన్నీ చదువుకున్నాం కాబట్టి మనం ఎక్కువగా దాన్ని విశ్లేషించొద్దు, మిగతా భాగాన్ని విశ్లేషిందాము. Because we have discussed a lot in the previous episode of Luke's Gospel about Simon's call and everything, we are going to meditate on the remaining part. Now about the leprosy, from 12th verse to 16th verse, it is the leprosy, the leprosy is such a thing that it
It was a terrible disease, skin disease. It eats away the flesh, the organs fail, the organs fall off as powder, and the human being dies because of leprosy. When a person dies because of leprosy, it's like, as they are living, they will see the decay of their own body. So, and it was so terrible that people used to treat them like outcasts. Nobody would touch them, nobody would talk to them, the house would be unclean, and their clothes, would be burnt. They are just not they were not discarded as it is, they were burnt completely, because so that others won't get the infection. In Leviticus 13 and 14 we see lot of things, rituals and ceremonial cleansing and washing, and to give away the sacrifices, and the priest should come and check it, that whether this person is clean or not clean. Whatever the person touches, that becomes unclean. So the priest should acknowledge that whether it is clean or not clean, and the house, the priest had to acknowledge whether it is clean or not క్లీన్. ఈ యొక్క కుష్టు వ్యాధి ఆ రోజుల్లో ఎంత భయంకరమైన వ్యాధి అంటే, ఈ రోజుల్లో మందులు ఉన్నాయి కానీ దీస్ డేస్ దే మైట్ బి మెడిసిన్స్, బట్ దోస్ డేస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ క్యూరబుల్ ఈజీలీ. ఎంతగా అంటే శరీరం అంతా, అవయవాలంతా బ్రతికుండగానే కుళ్ళు పట్టి అవి పౌడర్ లాగా, పొడిలాగా రాలిపోయి బ్రతికుండనగానే మనిషికి ఆ యొక్క ప్రమాదకరమైన స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. అయితే ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు, ఎవరు కూడా తాకరు, అపరిశుద్ధంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు శుద్ధులు కారు. ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్, ఈ యొక్క వ్యాధి ఇతరులకు సోకేది కాబట్టి ఎవరు కూడా దగ్గరికి రారు, ముట్టుకోరు, వారి యొక్క నీడ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళరు. అయితే ఆ యొక్క లేవియ కాండం 13వ అధ్యాయం 14వ అధ్యాయంలో చూస్తే ఎన్ని ఒక శుచి శుభ్రతలు జరగాలో, ఎంతగా వాళ్ళు శరీరాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలో, ఎలాగ యాజకుడు వచ్చి వీరి శుద్ధులా కాదా, ఈ యొక్క గృహం శుద్ధిగా ఉందా కాదా, ఈ వస్తువు వాళ్ళు ముట్టుకున్నవి శుద్ధమైనవా కాదా, ఆ యొక్క యాజకుడు రుజువుపరిచి చెప్పాలి, వాళ్ళు పరీక్షించి చెప్తారు. అలాగే వారి బట్టలు కూడా చనిపోతే, కుష్ఠరోగులు చనిపోతే ఆ బట్టలను అలా పడేయరు కానీ కాల్చివేసి పూర్తిగా వాళ్ళని బహిష్కరించి వాళ్ళని అంటరాని వారిగా చూసే కాలం. సో అండ్ this leprosy, it's in Jewish tradition, they truly believe that it's because of sin, and especially the sin of slander. ఈ యొక్క యూదుల ఆచార ప్రకారంగా లెప్రసీ వచ్చిందంటే దేనికి వచ్చింది అని వారు అనుకుంటారంట. ఈ యొక్క కుష్టి రోగము పాపం వలన వచ్చింది. మరి ప్రాముఖ్యంగా ఏ పాపం వలన అంటే అబద్ధంగా నేరారోపణ చేయడం, వేరే వాళ్ళకి చెయ్యని కార్యాన్ని వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని చెడిపేస్తూ చెప్తే దాన్ని ఏంటంటారంటే స్లాండర్, నేరారోపణ చేసింది, దాని వలన వచ్చిన వ్యాధి. ఇలాంటి వ్యక్తి ఈ యొక్క కుష్ఠరోగంతో ఉన్న వ్యక్తి యేసు ప్రభువారి దగ్గరికి ఒక పట్టణంలో ఉండగా వచ్చి ఆయన చూడగానే ఆయన సాష్టాంగపడి ఆయన్ని బ్రతిమలాడుకుంటా ఉన్నాను. సో దిస్ leper, one day he saw that Jesus was in one of the cities, so he went and fell prostrate. He fell on his face when he saw Jesus, and he was begging him, requesting him to, if you are willing, please make me clean. There's a deeper meaning for that. Make me clean inside and outside, the leprosy and even the conscience of that person. ఈ యొక్క కుష్ఠరోగం ఆయన అడుగుతున్నారు యేసు ప్రభు అని బ్రతిమలాడుకుంటూ, నీకు చిత్తమైతే, నీకు ఇష్టమైతే ప్రభువా నన్ను శుద్ధినిగా చేయుము అని. ఈ యొక్క మాటకి చాలా ప్రగాఢమైన అర్థం ఉంది. ఆ యొక్క శుద్ధినిగా చేయమని తన అంతరంగాన్ని శుద్ధిపరచమంటున్నారు, అలాగే తన యొక్క శరీర పరిస్థితి ఆ కుష్ఠరోగం నుంచి కూడా శుద్ధినిగా చేయమంటా ఉన్నారు. సో దిస్ పర్సన్ అప్రోచ్ ద థ్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్. ఇన్ Hebrews 4:16 it says you can boldly approach the throne of grace of the Heavenly Father. Why? Because of Jesus Christ. ఈ యొక్క హెబ్రీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో ఏముందంటే, కృపాసనం దగ్గరకు, దేవుని యొక్క కృపా సింహాసనం దగ్గరకు మనం ధైర్యంగా వెళ్ళవచ్చు. ఎందుకు? యేసు ప్రభువారి నిమిత్తం, యేసు ప్రభువారిని బట్టి, ఆయన యొక్క కృపను బట్టి మనం ఆయన సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. So when you look at the Peter and the calling of Matthew later on, that you see that God loved this world, so he sent
His only begotten son. He took the first step. And ఈ యొక్క సీమోను పేతురును పిలిచినప్పుడు, తర్వాత మనం చూస్తాం మత్తయిని పిలిచినప్పుడు, లేవి అనేబడిన మత్తయిని పిలిచినప్పుడు దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించి తన అద్వితీయమైన కుమారుని మనకు అనుగ్రహించను. దేవుడే మొదటి ఒక అడుగు వేశారు. ఇక్కడ పాపి ధైర్యంగా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. హియర్ ద సిన్నర్ కుడ్ go to Jesus, with faith, with boldness. Immediately Jesus said, I am willing, be clean. And the person whom no one touched at that time, Jesus touched and healed out of the leprosy. Immediately leprosy was disappeared, had disappeared. ఈ యొక్క కుష్ఠరోగంగా ఉన్న వ్యక్తిని ఇలాగ యేసుప్రభు వారికి బ్రతిమలాడుకోగానే యేసుప్రభు వారు ఏమన్నారంటే, నాకు ఇష్టమే, నువ్వు శుద్ధునిగా కమ్ము. ఆ యేసుప్రభు వారు అలా ఎవ్వరూ అప్పటి వరకు ముట్టుకొని అంటరాని వ్యక్తిగా చూసిన వ్యక్తిని తాకగానే కుష్ఠరోగం అంతా ఏమైపోయింది, ఆ కుష్ఠరోగం అంతా పూర్తిగా నయమైపోయింది, కనబడుతుండగానే. సో జీసస్ సెడ్, డోంట్ టెల్ ఎనీవన్, బికాస్ హీ న్యూ దట్ the crowd would come only for healing. Jesus did not give away himself that way. He wanted the real deeper relationship. So he said, and you also need to confirm with the priest. Jesus came to fulfill the law, not to abolish the law. He came to fulfill it, not to deny the law. ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని యేసుప్రభు వారు నెరవేర్చడానికి వచ్చారు. యేసుప్రభు వారు స్వస్థత పొందిన తర్వాత ఇంకా వేరే వాళ్ళకి చెప్పొద్దు అని చెప్పి, ఎందుకంటే చాలామంది ఇంకా గుంపుగా ఎందుకు వస్తారు, స్వస్థతలకే వస్తారు. యేసుప్రభు వారు తాను అలాగ అప్పగించుకోలేదు, ఊరికనే అప్పగించుకోలేదు ఎవరికి కూడా. ఎవరు ఎందుకు వస్తారో ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఆయన అదొకటి చెప్పి యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నిన్ను నువ్వు శుద్ధునిగా ఉన్నావని రుజువుపరచుకోవాలి. ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చారు. బట్ it would be so evident, everybody would ask, are you the same person? No, అదే వ్యక్తివా అని అందరూ అడుగుతారు. కాబట్టి this news report went to many people. And Jesus, he isolated himself. He went to a lonely place, and prayed alone. He spent his time in prayer. ఈ యొక్క యేసుప్రభు వారు ఏం చేశారు, తను ఒంటరిగా అనేక మంది రావడం చూసి వాళ్ళందరి దగ్గర లేకుండా ఏకాంత స్థలమునకు వెళ్ళి ప్రార్థనకి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతనిచ్చారు. సో ద నెక్స్ట్ వి సీ జీసస్ హీలింగ్ అ పారలైటిక్ మ్యాన్. ఈ యొక్క తర్వాత మనం 17వ వచనం నుంచి from 17th to 26th verses, that is 26వ వచనం వరకు, 17వ వచనం నుంచి 26వ వచనం వరకు పక్షవాయువు గల వానిని స్వస్థపరచడం మనం చూస్తాం. సో another group has come now, Pharisees and Sadducees, and teachers of the law. ఈ యొక్క పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు ఈ యొక్క లేఖనాలని చక్కగా వివరించేవారు. వీళ్ళు చేరారు ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో. These Pharisees and teachers of the law were good people. What they do, they have the burden to teach and expound the word of God and interpret and reach to many people. If you have seen Nehemiah, just like Ezra, probably Ezra was the one who trained these Pharisees and the scribes, teachers of the law, so that they would be a homeschooling and Jewish schools టీచింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్. ఈ యొక్క ఫరిసయ్యులు, శాస్త్రులు అన్నవారు వాళ్ళు చెడ్డవారు కాదు మొదటి నుంచి. ఎజ్రా బహుశా వారిని సిద్ధపరిచి ఉండవచ్చు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే వాళ్ళ ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రజలకు బోధించి వివరించి దాన్ని అందించాలి అన్న భారం కలిగి వాళ్ళు ఉన్నారు. సో దీస్ Pharisees and teachers of the law, what happened? Slowly they became legalistic and they made everything burdensome, that people they couldn't enjoy entering the presence of God, that with freedom in their spirit. ఈ యొక్క ఫరిసయ్యులు, ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించేవారు, ఈ యొక్క బోధకులు, ఈ శాస్త్రులు వాళ్ళు వాళ్ళు రాను ఎలాగ అయిపోయారంటే భారంగా, ప్రజలు దేవుని సన్నిధికి సంతోషంగా రాకుండా, ఆత్మలో విడుదల లేక రాకుండా వాళ్ళు ఒక రకమైన ఏంటంటే బంధకానికి గురి చేసి లీగల్గా అయిపోయి, అంటే ప్రతీది కూడా
ఏంటంటే వాళ్ళు చెయ్యరు, కానీ ఇతరులను చెయ్యాలి మీరు ఇలా తప్పిపోయారు అలా తప్పిపోయారో అన్న ఇదితో వాళ్ళని బంధించి పెట్టిన వాళ్ళు ఈ యొక్క గుంపు ఇప్పుడు ఉన్నారు. ఈ యొక్క ఒక గృహంలో యేసుప్రభువారు అంటే జీసస్ వాజ్ దేర్ ఇన్ అ హౌస్ అండ్ దీస్ పీపుల్ వర్ దేర్. దే హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ దే హ్యావ్ దట్ క్యూరియాసిటీ టు చెక్ అవుట్ వాట్ ద ప్రీచింగ్ ఆఫ్ జీసస్ వాజ్ అండ్ వై మెనీ పీపుల్ వర్ ఫాలోయింగ్. సో హూ ఇస్ హీ, దే వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ఈ యొక్క శాస్త్రులు, ఈ యొక్క ఫరిసేయులు, యేసుప్రభువారు ఎవరు, ఏంటి ఈయన బోధ ఏంటి, ఎవరు ఎందుకు ఇంతమంది ఈయన చుట్టూరు చేరుతున్నారు అన్నది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలన్న బాధ్యత ఉంది. అలాగే కుతూహలం కూడా ఉంది. ఎవరు ఏంటి మనకి తెలియకుండా ఎవరు వస్తున్నారు అన్న కుతూహలం ఉండొచ్చు బహుశా. అయితే వాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉంటే, సో there was a paralytic man and had 4 good friends. ఈ యొక్క పక్షవాయువుకి 4 మంచి స్నేహితులు ఉన్నారు. సో ఇఫ్ ఇన్ లైఫ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ హ్యావ్ few inner circle, few support system. That's what Daniel and his friends, what they did, they prayed together. Those Daniel's friends, those 3 people, they were praying separately, and Daniel got the vision of the king himself. Great mystery that he could get. The praying people, the great friend support, the great support system. They did not sleep at that time. They were determined to find the God's deliverance. మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మనకి అంతరంగ స్నేహితులుగా, మనకి భరోసానిచ్చి నమ్మకస్తులుగా ఉండే కొంతమంది స్నేహితులను ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి. దానియేలుకి 3 స్నేహితులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు 4 కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దానియేలు ఒక పక్కన ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆ 3 వారి గృహాల్లో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆ పట్టుదల కలిగి దేవుని యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేంత వరకు, జవాబు వచ్చేంత వరకు ప్రార్థన చేస్తే దానియేలుకు దర్శనం వచ్చింది. రాజుకు వచ్చిన దర్శనమే దానియేలుకు వచ్చింది. ఒక గొప్ప అసాధ్యమైన కార్యం ఆ రోజు జరిగింది. ఇట్ వాస్ such an impossible task. These 4 people had so much faith on Jesus and they wanted their friend to come out of that situation. ఈ యొక్క 4 స్నేహితులకి పట్టుదల ఉంది, విశ్వాసం ఉంది. యేసుప్రభువారు ఖచ్చితంగా ఈ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచి ఈ వ్యక్తి ఈ పక్షవాయు స్థితిలో నుంచి బయటకు రావాలని. సో there was not much place. So we know that story. So I want to say, like, it would be hard for any 50 people to be in a house and they would be opening upstairs on the terrace. So they would remove the little bit of space and they put the mat straight at the feet of Jesus Christ. మనం ఇంకా అసలు సూత్రాలు మనం తెలుసుకుందాము. ఈ కథ మనందరికీ తెలుసు కదా. ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ 50 మంది కన్నా ఒక గృహంలో ఉండలేరు. ఆ గృహాల్లో, యూదులకున్న గృహాల్లో వాళ్ళకి పైన రూఫ్లో మిద్ద మీద ఒక కన్నం ఉంటుంది, ఒక కిటికీ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి కొంచెం ఇంకా సందు చేసుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ పడుకున్న ఆ యొక్క చేపతో సహా ఈ యొక్క పక్షవాయు గల వ్యక్తిని యేసుప్రభువారి పాదాల దగ్గర పెట్టారు. అయితే when Jesus saw their faith, he said to the man, your sins are forgiven. Again, the sinners. Jesus came to set the sinners free, to deliver the sinners. He called the sinners to repentance. ఈ యొక్క యేసుప్రభువారు వారి విశ్వాసమును చూచి ఈ పక్షవాయు గల వ్యక్తినితో ఏమంటున్నారు, నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి, కుమారుడా నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి. అయితే మరలా మనం ఏం చూస్తూ ఉన్నాము, యేసుప్రభువారు పాపులను విడిపించుటకు, పాపులను ఆయన పశ్చాత్తాపడడానికి పిలవడానికి ఆయన వచ్చారు. సో paralysis is such a very much, they couldn't do anything. It's heartbreaking to see for the other family members. ఈ యొక్క పక్షవాయువు అంటే ఎంతో బాధకరమైన విషయం. చుట్టూరు ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు చూడలేరు, వాళ్ళు ఏం చేసుకోలేకపోతున్నారు కదా అన్నది వాళ్ళకి చేయలేని భారంగా ఉంటుంది. సో దెన్ so these Pharisees and the teachers of the law were thinking in their mind, how could he say this? How could he say this? It's like, how could anyone say that your sins are forgiven? Doctors would say we would give you the medicine, but it's the Lord, it's who would heal you. Anybody would say that we will give you some solution for your
a certain problem, we would help you, we would assist you in some things, we would help you with our physical help. But no one can say this word that, you know, your sins are forgiven, your sins are forgiven, their entire sins. You know, you can forgive the sin that they committed to you, but their entire sins no one could forgive. ఈ యొక్క యేసు ప్రభువారు ఏమని చెప్పారు, ఈ యొక్క పాపములు క్షమించబడ్డాయి అనగానే ఈ యొక్క ఫరిసేయులకి, శాస్త్రులకి, ఎవరైనా ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, పాపాలు క్షమించబడ్డాయని ఎవరన్నా అనగలరా? ఒక డాక్టర్ అయితే, వైద్యుడైతే మేము మందులు ఇస్తాం కానీ స్వస్థపరిచేది దేవుడే. ఇంకెవరన్నా అయితే మీకు ఏదైనా రకంగా సహాయం చేయగలుగుతాం, మీ సమస్య పరిష్కారం కోసం మేము ఏమైనా చేయగలుగుతాం అంటారు. కానీ ఎవరు కూడా వారి పూర్తిగా వారి పాప జీవితాన్ని అంతా మేము క్షమించాము అని అనగలరా? ఎవరు అనలేరు. ఒకవేళ మీకు వ్యతిరేకంగా చేయగలిగితే అది అనగలమేమో, కానీ మీ పాపాలన్నీ క్షమించబడ్డాయి, నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావు అని నేను కానీ ఇంకెవరైనా మనుషులు అనగలరా? ఎవ్వరు అనలేని కార్యం అది. సో ఇట్ బికేమ్ హాట్ టాపిక్ ఫర్ దెమ్, యూనో. ఆ రోజు ఇంక వాళ్ళకి అది ఆలోచించి ఆశ్చర్యంగా చూసే ఆలోచన అయిపోయింది. అలా ఆలోచిస్తుండగానే యేసుప్రభువు అలా ఆలోచనను కనిపెట్టి ఏమన్నారు, మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, ఎందుకు ఇలాగ ఆలోచిస్తున్నారు, ఏది సులువుగా ఉంటుంది, పాపాలు క్షమించాయంటే తెలుస్తుందా, నా పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అని అనొచ్చు. ఈయన కూడా పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అనేయచ్చు, ఈ సులువుగా అనేయచ్చు. నువ్వు లేచి నడువు, నువ్వు స్వస్థత పొందు అన్నది కష్టమే కదా, అది సులువా? అది కష్టమే. సో జీసస్ is asking, you know, why are you thinking like this? You know, which is easier? It's easier to say your sins are forgiven, and the person can say, yeah, my sins are forgiven. And even Jesus could say, like, his sins are forgiven. No one can see that outside. But it's very difficult to say, rise up and get up and be healed, right? It should be seen outwardly. Now, Jesus declared something. To know that the Son of Man, you know, the first title that he told himself about himself in here, the Son of Man, we'll dig in that, has authority over forgiving of sins. ఈ యొక్క మనుష్య కుమారునికి పాపములను క్షమించే అధికారం ఉందని మీరు నమ్ములాగున అని యేసుప్రభువారు అన్నారు. మనుష్య కుమారుడు అన్న మాట అది ప్రవచనాత్మకమైన మాట. మొదటిసారిగా మనం ఇందులో చూస్తాం లూకా సువార్తలో. The Son of Man, you know, in Ezekiel and Daniel. So this is the prophecy about the Messiah. You know, for the coming Messiah, this Son of Man, Son of Man, Son of Man would come. That word would come. Capital M here in Luke's Gospel. ఈ యొక్క ఎజెకియల్ గ్రంథంలో, దానియేల్ గ్రంథంలో మెస్సయాకు సంబంధించిన ఒక ప్రవచనము, మనుష్య కుమారుడు వస్తాడు, మనుష్య కుమారుడు మా నరపుత్రుడా అని ఆ మాట ఎక్కువగా వస్తుంది. అయితే ఈ యొక్క యేసు ప్రభువారే మెస్సయ్య అని చెప్పే సాదృశ్యంగా ఇక్కడ ఏం జరిగింది, అతను లేచి పరుపునెత్తుకొని నడవసాగాడు. సో when Jesus told this, rise up and walk, and it proving that he is the Messiah, this paralytic man could get up and walk, you know, could take up his mat and could walk, and that was undeniable miracle there. అది మనం కాదనలేని ఆశ్చర్యమైన ఒక అద్భుతం జరిగింది. So Jesus had authority while he was teaching. He got the scriptures. Jesus got authority over the demons. Now Jesus got authority over the nature, and Jesus got authority over forgiving of sins. This is the thing that they could connect the dots. This is the thing that is running in the minds of all the people, even the skeptics. ఈ యొక్క యేసు ప్రభువారికి అధికారము, వాక్యము బోధిస్తుంటే అధికారంతో ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన స్వస్థపరుస్తుంటే అధికారంతో బోధిస్తున్నారు. He was healing with authority. He was having authority over demons. ఇక దురాత్మల మీద ఆయనకు అధికారం ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు దేని మీద ఆయనకు అధికారం ఉంది, పక్షవాయువుని పాపములను క్షమించడానికి కూడా ఆయనకు అధికారం ఉంది. మనుషులందరిలో ఆయన అంటే అనుమానంగా ఉన్న వ్యక్తుల్లో కూడా ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటిగా ఆయనకి అన్నిటి మీద అధికారం ఉందే, ఇప్పుడు దీని మీద కూడా అధికారం ఉంది అన్నదా వాళ్ళకి గ్రహింపు అవుతూనే ఉంది. సో you know, instant healing to leper, instant healing to the paralytic man. You know, this paralytic man praised God, glorified God. Everybody glorified God. ఈ యొక్క
అప్పటికప్పుడు స్వస్థత కుష్టు రోగికి, తర్వాత పక్షవాయువు కలిగిన రోగికి వచ్చింది. వాళ్ళు దేవుని స్తుతిస్తూ, పక్షవాయువు కలిగిన వ్యక్తి అయితే దేవుని స్తుతిస్తూ నడవసాగారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దేవుణ్ణి స్తుతించారు. సో దిస్ gratitude, thanks, hardly we see few people in the gospel itself, they were not saying thank you to Jesus. Healed of blindness or healed of some sickness, no thank you. ఈ కొంతమంది సువార్తలో మనం కొంతమందిని ఏం చూస్తామంటే కృతజ్ఞతగా, ప్రభువా నన్ను స్వస్థపరిచావు, నన్ను బాగు చేసావు అని ఆ మాట రావట్లేదు, మహిమ రావట్లేదు. అయితే మహిమపరిచిన వారి యొక్క వాళ్ళు చేసినది జీవ గ్రంథంలో, దేవుని గ్రంథంలో, ఈ యొక్క బైబిల్లో చక్కగా రాసించారు. దేవుని స్తుతించుకుంటా అతను స్వస్థత పొందాడు. సో దో బట్ anybody who praised, it is written in the word of God itself that person praised, as he was getting healed, like that. I just paraphrased. So now we will see the calling of Levi, the tax collector. So little bit of about tax collectors. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారి తర్వాత ఎవరిని పిలిచారు అంటే లేవి అని మత్తయ్య లేవి 2 పేర్లు ఉన్నాయి ఆయనకి. ఈ యొక్క సుంకరిని ఆయన పిలిచారు. ఈ సుంకర్ల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. సో ట్యాక్స్ కలెక్షన్ వాజ్ నాట్ a sin, but they were considered, the tax collectors were considered to be equal to the sinners, or much more than sinners. Tax collectors and sinners, they would say. They wouldn't say sinners and tax collectors. So because these tax collectors were going against their own country, and they were helping out the Romans, and they were collecting the huge taxes, and they were doing it so diligently. They were not helping the people of Israel, but they were working for the government of Rome. So this got a hatred, a bitterness, unforgiveness, and in the hearts of the Jewish people because of that oppressing situation. ఈ యొక్క రోమా ప్రభుత్వానికి, రోమియలకు తరపున ఈ యొక్క సుంకాన్ని వాళ్ళు వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు. సుంకాన్ని వసూలు చేయడం తప్పు కాదు. అయితే ఎక్కువగా ఈ యొక్క యూదులకు వ్యతిరేకంగానే దేశానికి ద్రోహం చేస్తూ, రోమియోలకు అంత నమ్మకంగా కష్టపెడుతూ వారు సొమ్ముని తీసుకుంటుంటే ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళకు ఒక వ్యతిరేకమైన భావము, యూదులకు ఈ సుంకర్లు అంటే వ్యతిరేకమైన భావంతో పాపులతో పాటు సుంకర్లను చేర్చేవారు అన్నమాట. సుంకర్లు పాపులు అని అంటారు, కానీ పాపులు సుంకర్లు అంటే సుంకర్లు అంటే అంత వాళ్ళకి వ్యతిరేకమైన భావం. Jesus called this tax collector Matthew, and then we would see that he could afford for a great feast. It's a type of gratitude. It's a Thanksgiving meeting, and he used that opportunity to call many other tax collectors, his friends, and he could call other people over there. And we'll see in Telugu once. ఈ యొక్క కృతజ్ఞత కూడికగా, కృతజ్ఞత చాటి చెప్తూ ఒక అవకాశంగా తన స్నేహితులైన ఈ యొక్క ఇతర వ్యక్తులను మత్తయి పిలిచి ఒక గొప్ప విందును ఏర్పాటు చేశారు. రిమెంబర్, సైమన్ పీటర్ అండ్ మాథ్యూ లెఫ్ట్ దేర్ పొజిషన్స్ just like that in the snap of a finger when Jesus called them, leave and follow me. యేసు ప్రభువారు వెంబడించండి అని అంటుండగానే మత్తయి తర్వాత సీమోను పేతురు అప్పటికప్పుడు వాళ్ళ యొక్క వృత్తిని విడిచిపెట్టి వెంటనే యేసు ప్రభువారిని వాళ్ళు వెంబడించారు. సో దీస్ ఫారిసీస్ again and the scribes, what they were grumbling. I don't like grumbling somehow, somebody, if they in the next room or besides us, if they instead of coming and telling what's wrong, some murmuring and grumbling, it irritates, it gives you a nil feeling, right? So they started grumbling. It seems like, why so your Jesus is eating with tax collectors and sinners. యేసు ప్రభువారి మీదే కొనుక్కోవడము అది ఒక మంచి అలవాటు ఏం కదా. ధైర్యంగా నేరుగా వచ్చి మాట్లాడకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, పరిసేలు యేసు ప్రభువారు ఎందుకు వాళ్ళతో భోజనం చేస్తున్నారు, వాళ్ళతో ఎందుకుంటా ఉన్నారు అని సొనుక్కుంటా ఉన్నారు. అయితే జీసస్ హియర్ he answered them.
He answered them, the truth is, I have come not to call the righteous, but I have come to call the sinners for repentance. Is there anyone righteous? There is no one righteous. One who think that I don't need any forgiveness, I don't have any mistake, then that person is a liar according to the word of God. Your conscience must bring out that awareness that I need Savior. I need my sins to be forgiven. I need the Lord's grace to be forgiven. ఈ యొక్క యేసు ప్రభువారు వెంటనే ఏమని జవాబిచ్చారు? నేను నీతిమంతుల కొరకైతే వాళ్ళని పిలవడానికి నేను రాలేదు, పాపులని గ్రహించుకుని పశ్చాత్తాపడమని పాపులను పిలవడానికి వచ్చాను. ఈ యొక్క మాకే తప్పు లేదు అంటే వాక్యానుసారంగా వాళ్ళు అబద్ధికులంట. ఆ యొక్క గ్రహింపు రావాలి, లోతైన పశ్చాత్తాపం రావాలి. నేను పాపిని, నాకు దేవుని కృప కావాలి, యేసు ప్రభువారి క్షమాపణ నాకు కావాలి, నేను పాపంలోనే పుట్టి ఉన్నాను. I am born in sin. That's the revelation that must be there in every genuine person. ఒక నీతిమంతుడు ఒక్కడును కూడా లేరంట. ఒక్కడు కూడా నీతిమంతుడు లేరు. ప్రతి ఒక్కరు దేవుని యొక్క మహిమను నుండి తొలగిపోయిన వారు. ఎవ్రీబడి లాస్ట్ they missed the mark. Everybody have gone astray. Then is it, just a disclaimer, this because a big hot topic, people would debate. Jesus wouldn't respect according to his judgment, like good person, bad person, godly person, ungodly person. When he was in a crowd or when in the society, in a house, he would not differentiate. Jesus would respect every person and he is available. His grace is on both good and bad to every person. The thing is that, but Jesus wouldn't go to the places of high temptation. Jesus would not allow, his children, us, to go to the places with the high temptation, the possibility of great sin, and the possibility of hanging out with a person who is into deep addiction and deeper sin. Jesus would not encourage that one, but he would ask us to respect every person. So when you're going, especially to the church, when you're going out, when you're living in a home, when you are among the relatives, when you are in the college, when you are among the people, when you are in the world, we are not supposed to give different respect treatment, not partialities, but we are supposed to guard ourselves from the wrong places, from the sinful places, and from close sinful associations or the relationships, because we might inherit the ways of the ungodly. It is very easy to fall from up to down. It's very easy for a stone to roll over from a mountain to downwards than to push it upward. ఈ యొక్క దాని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకొని చాలా తర్కం జరుగుతుంది. కాబట్టి యేసు ప్రభువారు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, మంచివాళ్ళు, చెడ్డవాడు, పాపి అలా అని ఆయన ప్రత్యేకంగా ఒకరికి ఎక్కువ గౌరవాన్ని ఇచ్చి ఒకరికి తక్కువ గౌరవాన్ని ఇచ్చి అలా ఎప్పుడు ఆయన చేయాలి. ఆయన నీతిమంతుల మీద అనీతిమంతుల మీద వర్షాన్ని, సూర్యరశ్మిని ఒకేసారి కుమ్మరించిన దేవుడు. ఆయన మంచి చేసే దేవుడు. అయితే యేసు ప్రభువారు ఒకటి మాత్రం మనల్ని అనుమతించారు, చాలా పాపం ఇంకా జరుగుతుంది అన్న శోధనకరమైన స్థలంలోనే ఉండిపోవాలని, వెళ్ళాలని, కావాల్సుకుని వెళ్ళాలని, పాపంలో నిమగ్నం అయిపోయి ఒక బానిసగా ఏదైనా అలవాట్లో ఉన్న వ్యక్తిని ప్రాణ స్నేహితుడిగా చేసేసుకోమని యేసు ప్రభువారు అయితే అది ఎంకరేజ్ చేయరు. ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇన్ ద ప్రోవర్బ్స్, మనం సామెతల్లో చదివితే ఎవరు ఎలాంటి వారికి దూరంగా ఉండాలో అందులో వాక్యం రాస్తుంది. ఎందుకంటే వారి యొక్క విధి విధానాలు మనం త్వరగా అవలంబించుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ శోధనకరమైన స్థలాన్ని విడిచిపెట్టాలి. ఎందుకంటే ఒక పర్వతం మీద నుంచి, ఒక కొండ మీద నుంచి రాయి దొర్లుకొని కింద పడడం చాలా సులువు, కానీ ఆ రాయిని మనం తోసుకుంటూ పైకి తీసుకుని వెళ్ళడం చాలా కష్టం. పడిపోవడం అన్నది ఎంతోసేపు జరగదు. కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ద క్లారిటీ హియర్. అండ్
So sad. It's very difficult to save a person who thinks that he doesn't need any change in the life. ఒక నాలో ఏ మార్పు నాకు అవసరం లేదు అన్న వ్యక్తిని మార్చడం చాలా చాలా కష్టమైన పనిగా ఉంది. And now we'll see now the conclusion part, a question about fasting, but we will see the intention of Pharisees here. ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క 5వ అధ్యాయంలో చివరి ముగింపు ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పరిసయ్యులు ఉపవాసం గురించి ఒక ప్రశ్న అడిగారు, కానీ వారికి ఇంకా ఒక వేరే ఉద్దేశంతో ఆ ప్రశ్న అడిగారు. సో Pharisees was saying, John's disciples, they fast, and we also fast, and the people we train also fast. So they wanted to say, if John is from the Lord, if he is a great prophet, then the next people should follow us, not you, Jesus. So that's their intention. ఈ యొక్క పరిసయ్యులు ఏమన్నారంటే, యోహాను శిష్యులు వాళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు, మేము తర్వాత తయారు చేస్తున్న శిష్యులు కూడా ఉపవాసం ఉంటారు, మేము కూడా. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే, యోహాను నిజంగా దేవుని దగ్గర నుంచి వస్తే, బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను ప్రవక్త అయితే, బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహానుల తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు ప్రజలు వెంబడించాలి, మమ్మల్నే కదా, మేము చేస్తున్న పద్ధతినే కదా వెంబడించాలి అని ఫరిసేయులు అనుకున్నారు. దే నెవర్ యాక్సెప్టెడ్ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్. దీస్ పీపుల్ they did not recognize when the Messiah had come to them. They did not recognize the times of the Lord. ఈ యొక్క పరిసయ్యులు నిజానికి వాస్తవానికి ఎప్పుడు కూడా బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను బ్రతికుండగా అంగీకరించలేదు. వాళ్ళు అనుమానంతోనే చూస్తారు. ఈ యొక్క ప్రజలు వాళ్ళ కన్నులు దేనికి తెరవబడలేదంటే, ప్రభు దర్శన కాలానికి వారి కన్నులు తెరవబడలేదు. వారు దేవుడు వచ్చి వారిని దర్శించి మెస్సయ్య రాకను వారు కనిపెట్టలేకపోయారు, వారికి గ్రహింపే రాలేదు. అయితే then Jesus said this thing, he says that, there would be a time when the bridegroom would be taken away. That's the time my disciples would fast, but now it's a time of celebration. I'm with them. ఈ యొక్క యేసుప్రభువారు ఏమన్నారంటే, పెళ్లి కుమారుడు లేని సమయంలో వారు ఉపవాసం ఉండాల్సిన సమయం ఉంది అంటే దాని అర్థము మరణ పునరుద్ధానం. యేసుప్రభువారు ఈ యొక్క శారీరకంగా ఈ యొక్క భూలోకాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత చాలా విషయాల్లో ఉపవాసం ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఉత్సవం చేసుకోవాలి, పెండ్లి కుమారుడే వారితో ఉన్నారు కదా అని. అయితే and he also said about new clothing, and old clothing, new wine and the old wine. So Jesus, he said, up until John, the kingdom of God was taken away by force. Until John, that's the prophecy till the old covenant, the previous covenant. And it was only to the Israelites. But now the new covenant is coming. And this new covenant is for the entire mankind, not just Israelites. And whoever accepts Jesus, believes Jesus, confesses Jesus with their mouth, they are going to be in the new covenant. And it's foolishness to combine the old covenant and new covenant, the old wine and the new wine, and in the old wineskins and the new wineskins and vice versa. It would be a foolishness. So the new wineskin must contain the new wine. ఈ యొక్క పాత నిబంధన ఎవరికి వర్తిస్తుందంటే, యోహాను వచ్చేంత వరకు, బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను ఆ ప్రవక్త వరకు పరలోక రాజ్యం బలవంతంగా తేయబడింది. అయితే ఈ యొక్క తర్వాత యేసుప్రభువారు వచ్చిన తర్వాత నూతన నిబంధన, పాత నిబంధన ఎంతవరకు ఇశ్రాయేలీల వరకే వర్తించింది. నూతన నిబంధన వరకు మానవాళ్ళంతటికి యేసుప్రభువారి త్యాగము, ఆయన బలియాగము నిమిత్తము ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన నోటితో ఒప్పుకొని ఆయన దేవుని కుమారుడని విశ్వసించిన వారికి రక్షణ అనుభవంలోకి వచ్చి నూతన నిబంధనలో ఉంటారు. పాత తిత్తుల్లో నూతన ద్రాక్షారసాన్ని వేయలేరు, నూతన తిత్తుల్లో పాత ద్రాక్షారసాన్ని వేయలేరు. అలా రెండు చేస్తే బుద్ధిహీనత, రెండు పాడైపోతాయి. అయితే పాత నిబంధన నుంచి నూతన నిబంధనకు వస్తాం. సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో వీ నీడ్ the Old Testament and the New Testament. And one man of God said that the Old Testament is like the wife, the new bride leaving
the father's house and getting into the permanent beautiful relationship, the covenant relationship with the husband. But one cannot forget the old her home, that is her parents. That old testament from the Bible is important. అయితే నేను వాక్యంలో ఉన్న పాత నిబంధన నూతన నిబంధన గురించి చెప్పట్లేదు. ఒక దైవజన్ ఏమనంటే నూతన నిబంధన అన్నది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ఒక వివాహం అయిన తర్వాత కొత్త పెళ్లి కూతురు తల్లిదండ్రుల ఇంటిని మరచి వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి వస్తుంది, భర్తతో జీవితాంతము ఆ నూతనమైన నిబంధనలోకి వస్తుంది. అలాగని ఆ యొక్క పాత గృహాన్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మర్చిపోతుంది అని కాదు, అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉంటుంది. సో ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అండ్ ది న్యూ టెస్ట్మెంట్ both are needed. The entire word of God is in our hands for our edification. All scripture is breathed, is given by God. It's Holy Spirit inspired. వాక్యంలో అయితే ప్రతి లేఖన భాగము మన క్షేమాభివృద్ధి నిమిత్తము ఆత్మానుసారంగా ప్రేరేపించబడి లిఖించబడినది. మనకు అది అవసరమై ఉంది. ఈ ఒక వాక్యం అంతా గ్రంథం అంతా మనకు కావాలి. బట్ దిస్ ఇస్ ద న్యూ covenant that we are talking about is the covenant with the Jesus Christ that we have, the covenant that we have with the Lord through Jesus Christ. ఈ నూతన నిబంధన ఇక్కడ ఉన్నది మాట్లాడుకుంటున్నది ఏంటి అంటే, దేవునితో క్రీస్తు ద్వారా మనకున్న నూతనమైన సంబంధం, నిత్య నిబంధన, the eternal covenant that we have because of Jesus Christ. I'm sure that you've been blessed because of this today's word. This today's word is so very important. I could see how many hindrances I've got, while recording this. This is almost like fourth time or fourth, I don't know, but this is like repeated. Jesus has come to call the sinners. He's come to call us into righteousness, into his marvelous light, into this new covenant. That's the takeaway today. యేసు ప్రభువారు మనల్ని పాపుల్ని ఎందుకు పిలిచారంటే, ఆయన వెలుగులోనికి రావడానికి, నీతిమంతులుగా చేయబడడానికి, నిత్య నిబంధనలోనికి, నూతనమైన నిబంధనలోనికి ఆయన పిలిచారు. So we will meet again in the next episode. See you. God bless you. Shalom. మనం మరలా వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం. అంతవరకు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. God bless.